सबर देखिन बहन अइले फलमूल देइन से कला दर्शन कुशल पुछिले तांकु कौशल्यानंदन मैत्र ए कौन देखुछि समस्त प्रजामान को धरी अपने अरण्य मध्य को ये मुनि बेसरे काहेकि भ्रमण करछन प्रभु सबरपति कहई शुणिमा ईश्वर तुम्भ अनुग्रहे सर्व मंगल मोहर इनिमंते बनकु ओइल रघुसाई सबरकु रामचंद्र कहंती बुझाई हे सबरपति प्रभु समस्त संदेश तो आपण आगे प्रतिपादन करेंगे किंतु कहवा पूर्व आपणकर सब कुशल तो प्रभु आपण को दयार सब कुशल प्रभु हेले प्रभु ए कौन देखुछि आज हेले कसावस्त्र परिधान करी ए लाउतुमा को धारण करी अयोध्या देशर राजसिंहासन को परित्याग करी ए अरण्य को आगमन काहेकि करछ हे मैत्र हेले प्रभु मैं एक कथा मध्य शुणी आपण राजसिंहासन अभिषेक होते हेले ताहा न होई ए अरण्य मध्य काहेकि आगमन करछ हे मैत्र प्रभु जहाँ तुम्हें श्रवण कर सत्य प्रभु जहाँ भी एबे तुम्हें संदर्शन करुछ ताहा मध्य सत्य प्रभु जान रात्र पाइबा परे मु अयोध्या राजसिंहासन अभिषिक्त होता अयोध्यार राजमुकुट मो मस्तक शोभा पाता यह सत्य किंतु विधिर विड़ंबना मध्यम माता कैकेयी पिता सत्य कराई दुईटी वर मागिनी थिले प्रथम वर हेउछि राम राजा बा परिवर्ते कंटकिकर पथर पथिक साजिब एवं तांको पुत्र भरत अयोध्या राजसिंहासन अभिषिक्त हेब सेही पितृसत्य को पाथेय करी आज मुनिवेश धारण करी हस्तरे कांड एवं कोदंड धरी ए अरण्य मध्य को आसीछि सबर बोइला किंपा देशन बांटिले दशरथ महाराजा अविचार कले श्रीराम बोइले बांटी देले को राजन भरत भागे अयोध्या आंभ भागे वन प्रभु सत्यवंशर जे कि राजा दशरथ महाराज पुत्र नाम देश को विभक्त करी बंटन करदेला ताहा न करी आपण प्रति अविचार कले काहेकि प्रभु हे मैत्र तुम्हें मो पिता को निंदा करुछ काहेकि ना सदा सर्वदा पितामाता चाहती संतानर मंगल प्रभु सी तो जहाँ करिछंती उचित करिछंती ना कारण से हेउछंती चक्रवर्ती सम्राट प्रजापालन तांको निश्चित जना ये अरण्य तो तांकर ये अयोध्या मध्य तांकर जदि मोर सानो जो पुत्र भरत राजा रूप में अभिषिक्त करने को चाहिए ताहले ताहले ता भागर तो अयोध्या अछि एवं मो माघरे मध्य अरण्य तो अछि प्रभु एथरे अन्याय कोन सबरपति नरेंद्र कहे दिन अवसान खबरंकु हकराई से कबीर अयोध्या लोकंकु कला चरचा अपार किसी समय मो कुटीर विश्राम दिंतु मोर कुटीर किसी फलमूल अच्छी आपन के व्यंजन करंतु निश्चित मात्र सबरपति अच्छी प्रभु को यू मत लगुच ना देखा हाँ आम तथापि कौन जा कि प्रभु प्रभु द्वारा आम सियाड़ अयोध्या देश आज्ञा प्रभु सहित आसी
বটখিরে জটা বান্ধি রাম বেনি ভাই আয় কষা বস্ত্র পিন্ধি দেবী ধুতি গড়ি হই আয় কুশ সজ্জা করি রস ইলে তরু তল আয় শীতয়াঙ্গু ঘেনি করি রঘুকুল বার আয় প্রহরী লক্ষ্মণ গুহ কহি উজাগর আয় রাত্রি ভোগ হেলা দহু তৃতীয় প্রহর পথ শ্রান্ত হরিণ অযোধ্যার নবারে যে দহি সই অছন্তি অতি অচেতনে আরে ভাই আরে আরে জঙ্গল ফଳ ଯା ଖାଇ ଦେଇକି କଣ ମାଣ୍ଡି ପକେଇକି ବସି ପଇଲ ନାଇଁ ନାଇଁ ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଯଦି ସିଏ ପଟେ ବାରି ପଟେ କୁଆଡେ ପଳେଇବେ ନାଇଁ 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 ଆଉ ତମେ ଖାଉଥବ ବାରିପଟେ ଯିବେ କୁଆଡେ ଆଉ ରାତି ହେଲାଣି ରାତି ହେଲେ କଣ ହେଲା ରାତି ହେଲେ ପ୍ରଭୁ ଟିକେ ବିଶ୍ରାମ ନେବେ ରାଜପୁଅ ପୁରା ବିଶ୍ରାମ ନେବେ ରାଜପୁଅ ଶବର କୁଟୀରରେ ପ୍ରଭୁ ଟିକେ ବିଶ୍ରାମ ନେବେ ଯେ ଆମର ଗୋଟେ କାମ କରିବା ଗୋଟେ କାମ କରିବା ଆମକୁ ନିଦ ଲାଗିଲେ ତମେ ଶୋଇପଡ ତମେ ଶୁଅ ବା ନ ଶୁଅ ଜଣେ ଜଣେ ଜଗ ମୁଁ ପ୍ରଥମ ଗହଳି ଜଗୁଛି ଯା ତମେ ସମସ୍ତେ ଶୋଇପଡିଲ ଯା କାହା ଚିନ୍ତା କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ ଯା ଟିକେ ଖାଇ ଦେଇଛ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ତ ନାଇଁ ନାଇଁ ମୁଁ ଅଛି ଠିକ ବାଜୁଟା ଉଡ଼ିଗଲା ନାଇଁ ନିଦ ଲାଗିବନି ତ ଆଉ ନିଦ ଲାଗିବନି ତମେ ଶୋଇପଡ ଯା ମୁଁ ଅନେଇଛି ସୁମନ୍ତକୁ ଶ୍ରୀରାମ ଏକାନ୍ତ କରି କହି ଏହିଠାରୁ ରଥ ତୁମ୍ଭେ ନିଅ ବାହୁଡ଼ାଇ ଚକ୍ର ଚିହ୍ନ ହେଜିଣ ସମସ୍ତେ ବାହୁଡ଼ିବେ ଆମ୍ଭେ ରାତ୍ରେ ଯାଉଅଛୁ କେହି ନ ଜାଣିବେ ସୁମନ୍ତ তুমি তো ଦେଖିଅଛ ସମସ୍ତ ପ୍ରଜାଗଣ ମୋ ସ୍ନେହ ସହିତ ଅରଣ୍ୟକୁ ଧାଇ ଆସିଛନ୍ତି ପଥଶ୍ରାନ୍ତ ହୋଇ ସେ ଏବେ ନିଦ୍ରାର୍ଥ ତୁମର ଏକ ଅନୁରୋଧ ଏହା ମୋ ପାଇଁ ଏକ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ସୁଯୋଗ ତୁମେ ମୋର ଅନୁରୋଧ ରକ୍ଷା କରିବ ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଅନୁରୋଧ ରକ୍ଷା କରିବି ନାହିଁ ପ୍ରଭୁ ତାହେଲେ ମୁଁ କହୁଛି ଶୁଣ ପ୍ରଭୁ ଏଇଟା ହେଉଛି ମୋ ପାଇଁ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ସୁଯୋଗ ତୁମେ ଏଇଠାରୁ ଅଯୋଧ୍ୟାକୁ ରଥ ବାହୁଡ଼େଇ ନିଅ ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ଜାଗ୍ରତ ହେବେ ଯେତେବେଳେ ଏଇ ଭୂମିରେ ଦେଖିବେ ରଥ ବାହୁଡ଼ା ଚିହ୍ନ ଅଯୋଧ୍ୟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଛି ପ୍ରଭୁ ସେମାନେ ଭାବିବେ ତାଙ୍କ ପ୍ରଭୁ ଅଯୋଧ୍ୟାକୁ ବାହୁଡ଼ି ଯାଇଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ତେଣୁକରି ଆଉ କାଳ ବିଳମ୍ବ କରନି ତୁମେ ଏଇଠାରୁ ରଥ ବାହୁଡ଼େଇ ନିଅ ତୁମ ରଥ ବାହୁଡ଼ା ଦେଖି ସେମାନେ ଭାବିବେ ପ୍ରଭୁ ଅଯୋଧ୍ୟାକୁ ଯାଇଛନ୍ତି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଅଯୋଧ୍ୟାକୁ ଚାଲିଯିବେ ପ୍ରଭୁ ଯାଅ ଏବଂ ମୋର ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ମୋର ଭରତ ହେଉଛି ରାଜକାର୍ଯ୍ୟରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଜ୍ଞ ପ୍ରଭୁ ତେଣୁକରି ତୁମେ ମନ୍ତ୍ରୀ ହିସାବରେ ତାକୁ ସୁମନ୍ତ୍ରଣା ଦେଉଥିବ ଜାତି ଧର୍ମ ନିର୍ବିଶେଷରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମାନ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖିବ ପ୍ରଭୁ ଏବଂ ରାଜକାର୍ଯ୍ୟକୁ ଏତେ କଠୋର କରିବ ନାହିଁ ଯେପରି ସାମାନ୍ୟ ପ୍ରଜାମାନେ ଅଶାନ୍ତିର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବେ କଷ୍ଟର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବେ ପ୍ରଭୁ ଏବଂ ମୋର ପିତାଶ୍ରୀ ତୁମକୁ ଲାଗିଲେ ସୁମନ୍ତ ପ୍ରଭୁ ଯାଉ ସୁମନ୍ତ ଆଉ କାଳ ବିଳମ୍ବ କର ନାହିଁ ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ଆସୁଛି ପ୍ରଭୁ ମୋତେ ବିଦାୟ ଦିଅ ପ୍ରଭୁ ମୋତେ ବିଦାୟ ଦିଅ ରାମାୟଣରେ ସୁମନ୍ତ 14 ବର୍ଷ ଶେଷ କରି ତୁମେ ଅଯୋଧ୍ୟାକୁ ଫେରିଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏ ସୁମନ୍ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଅପେକ୍ଷା କରି ରହିଛି ନିଶ୍ଚିତ
ହେଉଛି ମୋ ପାଇଁ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ସୁଯୋଗ। ପ୍ରଜାମାନେ ଏବେ ଶୟନରତ ଅଛନ୍ତି, ତେଣୁକରି ମୋତେ ଏବେ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର କୁଟୀରରେ ବିଶ୍ରାମ କରିବାର ଆଉ ମୋ ପାଖରେ ସମୟ ନାହିଁ। ଆସୁଛି ମୈତ୍ର, ମୋତେ ଏବେ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। শীতে যথাশীঘ্র চাল, আমি শীঘ্র অন্য মধ্যে যাত্রা করিবা। নিশি শেষ হুয়ন্তে উঠিন সর্বে চাহি শ্রীরাম সহিতে রথ ন দেখিলে কেহি চক্র চিহ্নরু শ্রীরাম ফেরিবা জানিলে অনঙ্গ নরেন্দ্র কহে সর্বে বাহুড়িলে ଲୋକଟା ତ ଭୁଲ କରିସାରିଲାଣି। ମୁଁ ଜାଣିପାରୁଛି ଆମେ ଯୋଉ ନିଦ୍ରା ଯାଇଥିଲେ ପ୍ରଭୁ କହିଲେ କାହିଁ ନିଦ୍ରାରୁ ଉଠେଇଆ ଚାଲ ଆମ କଥା ରଖିଛନ୍ତି। ଚିହ୍ନକୁ ଦେଖିବାକୁ ପଡିବ। ରଥଟା ଯୁଆଡେ ଯାଇଥିବ ଆମେ ତ ଏପଟେ ଶୋଇଥିଲେ ଏପଟେ ତ ଯିବାର ପ୍ରଶ୍ନ ଯଦି ଯାଇଥିବ ସେଇ ଗୋଟାଏ ରାସ୍ତା। ସେଇ ଗୋଟାଏ ବାଟରେ ଦେଖିଲେ ଚକ୍ର ଚିହ୍ନ ଖୋଜ, ଯୋଉଠି ଚକ୍ର ଚିହ୍ନ ପଡିଛି ସେଇପଟେ ପ୍ରଭୁ ଯାଇ। ଆରେ ନାଟ୍ୟା ଆମେ ଶୋଇ ପଡିଥିଲେ ପ୍ରଭୁ କହିଲେ ପଦାଘାଟ ଶୋଇଛି କାହିଁ ଉଠେଇଆ ନିଦ ଭାଗିଲେ ସେ ଜାଣିପାରେ ରଥ ଯୁଆଡେ ଆଉ ସିଆଡେ। ଆରେ ନାଟ୍ୟା ଦେଖିଲୁ ଚକ ଚିହ୍ନଟା କୁଆଡେ ମୁଖ୍ୟ କଥା ନା ଚକ ଚିହ୍ନ ମତେ କିଛି ମତେ ଖାଲି କହୁଛି ଆଉ ଦେଖିଲା ଚାଲ ଏଇ ରାସ୍ତାରେ ବୋଧେ ଚକ୍ର ଚିହ୍ନଟା ଅଛି। ପ୍ରମାଣ ଦେଖିପାରୁଛୁ ତ? ହଁ ପ୍ରଭୁ ଆଉ ଜଣେ ବାଟରେ କୋଉଠି ରହିଲା। ଚାଲ ସେ ରଥ জয় জয় রঘুনাথ জানকী কপতি অভিনব দল ধর শ্যামল মুরলী শিরে মুকুট জটা অলঙ্কার
ଧର୍ମ ଚାଲ ତାଙ୍କଠାରୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଭିକ୍ଷା କରି ଆମେ ପୁନଶ୍ଚ ଆମ ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କରିବା। ଏ ମହର୍ଷି ଆମମାନଙ୍କର ପ୍ରଣାମ ସ୍ୱୀକାର କରିବା ବନ୍ଧୁ। କଲ୍ୟାଣ ହେଉ ବାବା। ବାବା ଆଜ ରାତ୍ର ମୋର କି ଶୁଭରେ ପାଇଥିଲା ବାବା। ଆପଣଙ୍କର ଦର୍ଶନ ଆଜି ମୋତେ ମିଳିଲା ମହାନ ଭାଗ୍ୟ ବାବା। ହେଲେ ବାବା ଏ ମୁନିବେଶକୁ ଧାରଣ କରି ବିଭୂତି ବୋଳି ହୋଇ ଏ ଅରଣ୍ୟକୁ ଆସିବାର ଅଭିପ୍ରାୟ କଣ ବାବା? କହୁଛି ମହର୍ଷି ଆପଣ ଶୁଣିବା କୁହନ୍ତୁ। ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ର କହନ୍ତି ଶୁଣ ମୁନିଙ୍କର ଆଏ ଭରଦ୍ୱାଜ ମୁନି ଶୁଣି ସମସ୍ତ ଚରିତ ଆଏ ଦଶରଥ କୈକେୟୀଙ୍କୁ କଲେ ନିନ୍ଦିତ ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ର କହନ୍ତି ଶୁଣ ମୁନିବର କର୍ମକୁ ନିନ୍ଦି ନିନ୍ଦ ଜନନୀ ପ୍ରିୟର हे मुनि श्रेष्ठ ବାବା ରାମଜୀ ରାତ୍ର ପାଇଥିଲେ ଅଯୋଧ୍ୟା ରାଜସିଂହାସନରେ ଅଭିଷିକ୍ତ ହୋଇଥାନ୍ତି, ବାବା କିନ୍ତୁ ବିଧିର ବିଳମ୍ବନା ପିତାଶ୍ରୀଙ୍କ ସତ୍ୟକୁ ପାଳନ କରି ଏ ରାମ 14 ବର୍ଷ ପାଇଁ ଅରଣ୍ୟଗାମୀ ହୋଇଛି। ସେଥିପାଇଁ ଶିରରେ ଜଟା ବାନ୍ଧି ହସ୍ତରେ କାଣ୍ଡ ଏବଂ କୋଦଣ୍ଡ ଧରି ଆପଣଙ୍କ ଆଶ୍ରମରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଛି। ବାବା ମହର୍ଷି ଆପଣଙ୍କ ପିତା ଦଶରଥ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତି ବହୁତ ଅନ୍ୟାୟ କଲେ ବାବା। ଅନ୍ୟାୟ ଆପଣଙ୍କ ମାତା ମଧ୍ୟ କୈକେୟୀ ସେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତି ଅନ୍ୟାୟ କଲେ। ଆପଣଙ୍କ ଭଳି ପୁତ୍ରକୁ ଆଜି ବନଗାମୀ କରାଇଲେ। ଏ ମୁନି ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବାବା ଆପଣ ମୋ ପିତାଶ୍ରୀ ଏବଂ ମାତାଶ୍ରୀକୁ ନିନ୍ଦା କରୁଛନ୍ତି ନା? ଆପଣ ତ ସର୍ବଜ୍ଞାନୀ, ଆପଣ ତ ହେଉଛନ୍ତି ପଣ୍ଡିତ। ଆପଣଙ୍କୁ ଏ ବାଳକ କଣ ଶିକ୍ଷା ଦେବ? ନା, ଆପଣ ତ ମୋର କର୍ମକୁ ନିନ୍ଦା କରିବା କଥା, ତେଣୁକରି ଆପଣ ସେୟା ନ କରି ମୋ ପିତାମାତାଙ୍କୁ ନିନ୍ଦା କରୁଛନ୍ତି। ବାବା ଶୁଣିନ ସେ ମୁନିବର ମୌନ ହୋଇଲେ ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ବହୁ ପ୍ରଶଂସା ସେ କଲେ। 14 ବରଷ ମୋର ପୁରେ ରହବାବୁ ଯେତେ ଲାଗିବ ତୋର ଲେଖିଦେବି ସବୁ। ବହୁତ ପ୍ରକାରେ ମୁନି କଲେ ଗୌରବ ନିଶି ଶେଷ ହୋତେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଫଳମୂଳ ଭୁଲି ସୁସ୍ଥ ହୋଇ ନିଦ୍ରା ଗଲେ। ନିଶି ଶେଷ ହୋତେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ବାହାରିଲେ ଧନ୍ୟ ମହର୍ଷି ଧନ୍ୟ ବାବା ରାମଜୀ, ଧନ୍ୟ ତମ ଭାତୃଭକ୍ତି ଏବଂ ପିତୃଭକ୍ତି। ହେଲେ ବାବା ରାମ ମହର୍ଷି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ କଥା କହିବି ବାବା। କୁହନ୍ତୁ। ତୁମେ ଯଦି ପିତୃ ସତ୍ୟ ପାଳି 14 ବର୍ଷ ବନକୁ ଯାଉଛ, ତାହେଲେ ବନକୁ ନ ଯିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ମୋ କୁଟୀରରେ ସେ 14 ବର୍ଷ ପାଳନ କର ବାବା। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ 14 ବର୍ଷ ପାଇଁ ସମସ୍ତ ସରଞ୍ଜାମ ଯୋଗାଇ ଦେବି ବାବା। ନାଇଁ ମହର୍ଷି, ବାବା ମୋର ସତ୍ୟ ହେଉଛି ଅରଣ୍ୟରେ ଯାତ୍ରା କରିବା। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ এই ଆଶ୍ରମରେ ମୁଁ ବସତି ସ୍ଥାପନ କରେ, ପିତୃ ସତ୍ୟ ଭଗ୍ନ ହେବ। ତେଣୁ ପିତୃ ସତ୍ୟ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ତ ମୁଁ ଅରଣ୍ୟକୁ ଆସିଛି। ଆପଣଙ୍କ ଆଶ୍ରମରେ ବସତି ସ୍ଥାପନ କରିବା ମୋ ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ କଥା ନୁହେଁ। ବାବା ଏଇ ରାତ୍ରଗତ ବିଶ୍ରାମ କର ମୋ ଆଶ୍ରମରେ ବାବା। ମୁଁ କିଛି ଫଳମୂଳ ଆଣିଛି, ଏହାକୁ ଭୋଜନ କରି ଏଇ ରାତ୍ରକ ଏଇ ଆଶ୍ରମରେ ବିରାଜମାନ। ଠିକ ଅଛି ମହର୍ଷି। ଭରଦ୍ୱାଜ କହନ୍ତି ଶୁଣ ହେ ରଘୁଚାଟ
ଚିତ୍ରକୂଟ ପର୍ବତ ଦକ୍ଷିଣ ପାର୍ଶ୍ୱରେ କୁଳୁକୁଳୁ ନାଦରେ ନବାଗ୍ନି ବହି ଯାଉଛି। ଆପଣ ସେହି ନଦୀ କୂଳରେ ବିଶ୍ରାମ କରି ଋତୁସତ୍ୟକୁ ପାଳନ କର ବାବା। ଏହା ଅତି ଉତ୍ତମ ବାବା। ठीक अच्छे महर्षि आपणकर आदेशानुक्रमे ए मंदाकिनी तटरे चित्रकूटरे आम आश्रम कर बसति स्थापन कर ହଁ ବାବା। आमको विदाय दिंतु एवं आशीर्वाद करूँ। କଲ୍ୟାଣ ହେଉ ବାବା। ବାଟ ଦେଖା ପାଇ ଶିଷ୍ୟ ଜଣେ ସଙ୍ଗେ ଦେଲେ ଖଣ୍ଡ ଦୂର ଠାରୁ ରାମ ତାଙ୍କୁ ଫେରାଇଲେ ବହି ଦନ୍ତେ ରାମ ହୋଇ ଦୋଷମନ অনঙ্গ নরেন্দ্র কলা শান্ত বীর ধনঞ্জয় রাম পথে বহি জানতে শ্রীরাম দে সীতা লক্ষ্মণ ঘেরি গ্রাম ঘোষ ছাড়ি ভামন্তে দেখি যুবা কামিনী মুখমন্দ হই সীতা যে নারী মানবু চাহি পথগুর হন্তে বেড়ির দে সর্বযুগতি কহি হসি নেত্র ঢালি রদে কহিলে কসে বড় আইতে বড় বলি বধির দে অতি বেগরে যাই আই গর্ভালতি হঞ্চি চালি রুদে অতি বিলম্ব হই সংশয় ছেদ করিণ কহ আম্ভ কতি যদি বেশ বহি কাণ্ড কোদণ্ড যে ধর কেবল দেশরে ঘর কাহার কুমর আরে ভাই এ ভাই ইয়ারে দেখিলনি
ଏ 3 ଜଣ ସୁନ୍ଦର ପୁରୁଷକୁ ଦେଖିଲେଣି, ଜଣେ ନାରୀ ଆଉ 2 ଜଣ ପୁରୁଷ। ଏମାନେ କୋଉ ଦେଶର ଆସିଛନ୍ତି, କୁଆଡେ ବୁଲୁଛନ୍ତି, କାହିଁକି ଆସିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ନ ପଚାରି ଏଠି ଖାଲି ଆମ ନିଜ ନିଜ ଭିତରେ ଖାଲି କଥା ଚାଲିଛି। ନାଇଁ ଆମର ତ ଚିହ୍ନା ପରିଚିତ ନୁହଁ। ତାହେଲେ ପଚାରୁନ କିଏ ସେ? ବାବାଜୀ କି ଧନୁର୍ଦ୍ଧର କିଛି ଆମେ ଚିହ୍ନି ପାରୁନୁ। ଛାଡ଼ ପଚାର ନା ପଚାର। ଆଚ୍ଛା ମହାତ୍ମା, ଆପଣ କେଉଁଠୁ ଆସିଛନ୍ତି? ଆପଣଙ୍କୁ ତ ଆମେ ଏଠାରେ କେବେ ଦେଖିନୁ। କେଉଁଠି ଆସିଛନ୍ତି? ଆପଣଙ୍କର ଏଭଳି ଅପୂର୍ବ ମୂର୍ତ୍ତି, ରାଜପୁତ୍ର ଭଳି ପ୍ରତୀତ ହେଉଛନ୍ତି। ହେଲେ ଜ୍ୟୋତିବେଶ ଧରିଛନ୍ତି, ପୁଣି ଗୋଟିଏ ସଂଶୟ ବାମ ସ୍କନ୍ଧରେ କାଣ୍ଡ କୋଦଣ୍ଡ ଧରିଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଗୋଟିଏ ନାରୀ ଅଛନ୍ତି। ଏ ସବୁ କଣ ଆମ ମନରେ ସଂଶୟ ଅଛି? ଦୟାକରି ୟାକୁ ଛେଦନ କରିବା ହୁଅନ୍ତୁ। ସଂକ୍ଷେପୀ କହ ହେ ଆମ୍ଭର ଗତି, ଅନଙ୍ଗ କହେ କହିବୁ ବୋଲେ ରଘୁପତି। ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶେ ଜାତ ଦେହ ଯୋଧ୍ୟା ଆମ୍ଭ ଦେଶ। ଆଇ ଦଶରଥ ରାଜାଙ୍କର ଅସୁ ଆମ୍ଭେ ଶିଷ୍ୟ। ଆଇ ସାବତ ମାତା କଇକେୟା ହିଂସା ଭାବ କଲେ। ପିତାଙ୍କୁ ସତ୍ୟ କରାଇ ବନକୁ ବେଶିରେ। ସୁମିତ୍ରା ଜନନୀ ସୁତ ଅଟନ୍ତି ଲକ୍ଷ୍ମଣ। ସ୍ନେହେ ଗୋড়াই ইনে কথা নঘেরিল। জনগরু শিলনি তিনি হেহু মোর নারী। সে মোহর সঙ্গ তরে গেলে বনচারী। हे साधुजन, मोर नाम हेउछि रामचंद्र। अयोध्या देश राजन मोर पिताश्री नाम हेउछि दशरथ। तिनि मातांक गर्भरु ज्येष्ठ रानी गर्भरु मो जन्म हेली रामचंद्र। एवं मध्यम माता कैकेयी गर्भरे जन्म होइतिले भरत। एवं मोर कनिष्ठ माता सुमित्रा गर्भरु लक्ष्मण, जे मो पार्श्व दंडायमान अछंती। एवं मोर वाम पार्श्व अछंती सीता। पितृ सत्य को पालन करी आज लक्ष्मण एवं सीता को धरी मो अरण्यगामी होइछि। ଏବେ ଆପଣଙ୍କର ମାତାଙ୍କର କୂଟ ଚକ୍ରାନ୍ତରେ ଏଭଳି ଦଶାର ସମ୍ମୁଖୀନ ଆପଣ ହେଇଛନ୍ତି। ନା ରାତ୍ର ପାଇଥିଲେ ଅଯୋଧ୍ୟା ରାଜସିଂହାସନରେ ମୁଁ ଅଭିଷିକ୍ତ ହୋଇଥାନ୍ତି, ଏହା ସତ୍ୟ। କିନ୍ତୁ ଠିକ ଏହି ସମୟରେ ମୋର ମଧ୍ୟ ମାତା କୈକେୟୀ ପିତାଶ୍ରୀଙ୍କୁ ସତ୍ୟ କରାଇ 2ଟି ବର ମାଗିଥିଲେ। ପ୍ରଥମ ବର ହେଉଛି ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଅଯୋଧ୍ୟା ରାଜସିଂହାସନରେ ଅଭିଷିକ୍ତ ହେବା ପରିବର୍ତ୍ତେ 14 ବର୍ଷ ପାଇଁ ଏ କଣ୍ଟକିତ ପଥର ପଥିକ ସାଜିବ ଏବଂ ତାର କନିଷ୍ଠ ଭ୍ରାତ ଭରତ ଅଯୋଧ୍ୟା ରାଜସିଂହାସନରେ ଅଭିଷିକ୍ତ ହେବ। ସେହି ସତ୍ୟକୁ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ, ପିତୃ ସତ୍ୟକୁ ଅକ୍ଷୁଣ୍ଣ ରଖିବା ପାଇଁ ଆଜି ମୁଁ ଅରଣ୍ୟଗାମୀ ହୋଇଛି। ମୋର ନାମ ଶ୍ରୀରାମ କହିଲି ପରିମାଣୀ, ଅନଙ୍ଗ ନରେନ୍ଦ୍ର କହେ ଥାଇ ରଘୁମଣି। ଶୁଣିନ ସେ ଜନମାନେ ସ୍ତବଦ ହୋଇଲେ, ଧର୍ମକୁ ସୁମରି ଭୂମି ଶ୍ରବଣ ଛୁଇଁଲେ। କେବଳ ଚରିତ ଏହୁ ମହିଳା ଗୋଚର, ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶେ ଜାତ ଦଶରଥଙ୍କ କୁମାର। ଧର୍ମ ଦେବେ ପ୍ରମାଣ ଅସହ୍ୟ ଏହି ରୀତି, ନିଶ୍ଚୟ ଏ ଦଶରଥ ନାଚିଲା ବିଭୂତି। ଏପରା ପୁତ୍ର ବଧୂଙ୍କୁ ବନକୁ ପେଶିଲେ, ଧିକ ଧିକ ପିତା ମାତା ଅନଙ୍ଗ ଗୀତେ ବୋଲେ।
ଶୁଣିଲ ତ ଅଯୋଧ୍ୟା ଦେଶ ରାଜା ଦଶରଥଙ୍କର ପୁତ୍ର ଆଉ ସିଏ ହଉଛି ଦଶରଥଙ୍କର କୁଳବଧୂ। ପିତାଙ୍କର ସତ୍ୟକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଆଜି ବନବାସ ଆଜି 14 ବର୍ଷ ପାଇଁ ବନବାସ। ଧନ୍ୟ ପୁତ୍ର ପିତା ପୁତ୍ରର ଭକ୍ତି ଏମିତି ପୁତ୍ର ସଂସାର ମଧ୍ୟରେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ବିରଳ। କିନ୍ତୁ ସେ ପିତାମାତା କେବେ ହୀନ ଏମିତି ସତଧିକ ସେ ପିତାମାତାଙ୍କୁ ହେଲେ ସତ୍ୟସନ୍ଧ ରାଜା ଏମିତି କୁଳୀନ ପୁତ୍ର ପୁତ୍ରବଧୂ ଏମିତି ପୁଅ ଏମାନଙ୍କୁ ପର କରିଦେଇକି ରାଜ୍ୟରେ ତାଙ୍କର ଅୟସାରାମରେ ଅଛନ୍ତି। କପି ଭାଇ ଆଉ ମନରେ କିଛି ସନ୍ଦେହ ରହିଲା କି ତମର? ନାଇଁ ମୋ ଯଦି ସନ୍ଦେହ ଅଛି ତାହେଲେ କହ। ମୋ କଥା ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେତିକି ହେଲା ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ପାଇଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସିଧା ବର୍ତ୍ତମାନ ଦିକ ସତଧିକ ଭାଇ ତମର ରାମଧିକାର ବଚନ ଶୁଣି ଧୀରେ ବୋଲନ୍ତି ଗୋଦଣ୍ଡ ପାଣି ଧିକାର ନଗର ପିତାଙ୍କୁ ଆମ୍ଭର ନିଶ୍ଚେ ଧର୍ମରେ ହୋଇବ ହାନି ସୁଜନି জন্ম দেতে সিনা পিতা মাতা কর্মে হে জালে খিচি বিধাতা অযোধ্যার রাজ পণ ছড়াইন ସେହି ବନକୁ କଲା ଗମିକାରେ ସୁଜଣି পিহিলে ঘনকে করে আন কর্ম হি সে করে বড় সান আপনার কর্ম দিন পালিন তেণু বনকু কলু গমিতারে সুজনি हे सुजन समस्त वृत्तांत पर आपनको बुझाई कहली मते जो दशा पड़ी एथिरे मो माता पितांकर कौनसी भी दोष नहीं विधाता जहाँ मो भाल पटरे लिखिची से ही घटुची तेणुकरी आपणकर मोर अनुरोध दयाकरी मो पितामाता को आपण धिक्कार करंतु नहीं। ମଧ୍ୟ ଭାଇ ଆରେ ଏତେ କଥା ହେଇ ହେଲେ ସେ ଏମିତି ପୁତ୍ର ତାଙ୍କ ମନରେ ଟିକିଏ ହେଲେ ଦୁଃଖ ନାହିଁ। ସେ ସର୍ବସଦା ସର୍ବଦା କହିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ବିଧାତା ଭଲ ପଟରେ ଯାହା ଲେଖି ଦେଇଛି ତାକୁ ଆଗ୍ରହ କରିବାର କାହାର ଶକ୍ତି ନାହିଁ। ତେଣୁ ପିତାମାତାକୁ ନିନ୍ଦା କରି କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ। ମୋ କପାଳରେ ବିଧାତା ଯାହା ଲେଖିଛି ମୁଁ ତାହା ହିଁ ଭୋଗ କରିବାକୁ ହବ। ଏ ସଂସାର ଯୋଗ୍ୟ ଏ ପୁତ୍ର ଶତ ପ୍ରଶଂସାର କୁଳବଧୂ ଏଠି ଶତ ପ୍ରଶଂସାର ପୁତ୍ର ବୁଝିଲ ଭାଇ ମାନେ। ଅଯୋଧ୍ୟାଙ୍କ ଭାଗ୍ୟରେ ଯାହା ଲେଖିଥିବେ ବିଧାତା ତାହା ଘଟିବ। ଆମର କଣ ଅଛି ଆମେ ଆମର ଚାଲିଯିବା। ଶୁଣି ଜନ ମାନେ ସ୍ତବ୍ଧ